understanding at every stage of the journey. We blend tradition and futuristic approach to cancer care, ensuring a holistic approach that addresses both physical and emotional well-being for a patient. At Gleneagles Health City, Chennai, we follow the unweighted philosophy, ensuring swift evaluation and treatment of minimized patient delays in patient care. With the recent branding of Gleneagles, we continue to take new strides in clinical innovation and excellence. We remain dominant and dedicated to integrate advanced technology and innovate practices to improve patient outcomes. Together, we will continue to make strides in medical technologies and patient care. Thank you for your committed trust and continued support to us. Thank you very much. Time tested, FDA approved and not experimental anymore. Oncologically very safe, on par, and with 10x magnification and 3D vision, it is highly precise. And there is no blood loss or very less blood loss and lower risk of infection. And either less pain or almost no pain. No scar or minimal scar. Early recovery within 2 to 3 days, even in major surgeries, ventral hernias. So we have done this cancer surgeries by robo for GI cancers of esophagus, stomach, colon and rectum. Gynec cancers of uterus, ovaries and cervix and thyroid tumors. And the major landmark surgery is robotic cytoreductive surgery with HIPEC. All the surgeries with 100% success rate with zero conversion and more than 100 plus surgeries within a year. At this juncture, I would like to thank my team, Dr. Madhuri, Dr. Shakti Saravanan, my anesthetist team headed by Dr. Madhurima, OT staffs and technicians, because it is generally a teamwork, not a single man show. And very special thanks to Mr. Vinayagamurthy of Dhanansi who had helped us and motivated us throughout the journey. I would like to thank my management, Mr. Anurag Yadav, Dr. Nagesh and their team for their continuous support and encouragement. Above all, I would like to thank my patients who always trusted me and had immense confidence in me for any surgical procedure. Thirdly, the most important question is how Kamal sir in this program. When my management asked me about launching the robotic program, I said it is not the machine, it is a surgeon who have to be trained and they have to be skilled to develop a good program. I asked them to wait for 50 cases. We finished 50 cases. Then again the management asked me when is the robo launch. But I got to fix it with the firm idea that if someone must launch or inaugurate a robotic program, it should be a person of innovation since this is an innovative technology. I could not think of anyone else other than Padma Shri Kamala Hassan sir. ஒப்புக்கொள்ள வைக்க வேண்டும். புதிய முயற்சியை முன்னெடுக்க அசாத்திய மனோதைரியம் வேண்டும். தோல்வியுற்றால் துவள மாட்டேன் என்ற தன்னம்பிக்கை வேண்டும். இவை அனைத்தையும் ஒருங்கே பெற்று 64 வருடங்களாக நம்மை அசத்திக் கொண்டிருக்கும் உலக நாயகனை தவிர எனக்கு வேறு யாரும் மனதில் படவில்லை. இத்தகைய அரும்பெரும் மனிதரை கிளினிகல்ஸ் ஹெல்த் சிட்டிக்கு அழைப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பது எனக்கு நன்கு தெரியும். என்னுடைய இக்கட்டான தருணங்களிலும் எத்தகைய தருணங்களிலும் நான் தோல் சாயும் ஒரே நண்பன் எனது தம்பி டாக்டர் முருகு சுந்தரம். 8 மாதங்களுக்கு முன் முருகு கமல் சார் டேட் வேணும் முடியுமா என்றேன். அவரும் கேட்டு பார்க்கிறேன் என்றார். கமல் சாருக்கு ஆன்காலஜி மேல் தீவிர பற்று உண்டு. நிறைய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு உதவி செய்கிறார். வாழ்வே மாயம் முதல் தசாவதாரம் வரை கேன்சர் சப்ஜெக்டை தொட்டு சென்றுள்ளார் என்று பேசிக்கொண்டோம். உடனே ஒப்புக்கொண்டார். But he was very busy with his Indian tour shooting and other commitments, as we all know. It's going to be released. திடீரென்று 2 வாரங்களுக்கு முன் டாக்டர் முருகு சுந்தரம் இருந்து ஃபோன். ராஜா சார் ஜூன் 24ஆம் தேதிக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு. இது அதையும் தாண்டி புனிதமான உணர்வு. உடனே வேலைகளை ஆரம்பித்தோம். ஜூன் 24 இதோ இங்கு பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் சாருடன் இருக்கின்றோம். வெள்ளித்திரை சூரியன் வெகு அருகில். நான் நினைத்தே பார்த்ததில்லை, நம்ப முடியவில்லை. இருந்தாலும் கமல் சார் நம்முடன். மிக்க நன்றி. நன்றி, வணக்கம். நிறையா பேர் டாக்டர் டிஸ்பென்சரி வெளியில் இந்த மாதிரி சோஃபாவில் உட்காந்துருப்பாங்க, நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நிறையா டாக்டர்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, நான் பார்க்குற ஆச்சரியமாக இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு விழாவில் ஒருங்கே நடனமாடிய இந்த மேடையில் நானும் அரங்கேற பெற்றது என் பெருமை, என் பாக்கியம். அதற்கு ஏற்பாடு செய்த டாக்டர் முருகு சுந்தரம் அவர்களுக்கு நன்றி. இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானே அப்படின்னு நினச்சேன். எனக்கு ஒரு பெரிய ஐயம்
தமிழுடைய பலத்தை இந்த மேடையில் எனக்கு மீண்டும் வலியுறுத்திய டாக்டர் முருகசுந்தரம் அவர் சகோதரர் இருவருக்கும் அதை என்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நான் முருகசுந்தரம், டாக்டர் முருகசுந்தரத்தோட பிரதர்னு அது சொல்லவே வேணாம். நீங்கள் 2 பேரும் சிரிச்சா போதும் தெரியுது. வழக்கமாக ஒரு கிராமத்திலாம் நான் அந்த மாதிரி பரம்பரை மாதிரி ஒரு ஊர்லேருந்து வரும்போது அபார்ட் ஃப்ரம் லா அண்ட் ஆர்டர் மிக முக்கியமான நபர் என்பவர் வந்து டாக்டர் தான். ஆக்சுவலி முதல் முக்கியமானவர் அவர் தான். அதுக்கப்புறம் தான் பள்ளிக்கூட வாத்தியாரெல்லாம் கூட. ஆனால் எங்கள் ஊர் கொஞ்சம் வீச்சர் ஒரு ஊருங்கிறதுனால முதல்ல லா நாட்டுக்கு இடம் கொடுத்தது, 2வது இடம் தான் டாக்டர் கொடுப்பாங்க. ஆனால் காலம் போக போக முதலிடம் வைத்தியர்களுக்கு தான் என்பதை காலம் எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது. 5 ரூபாய்க்கும் 1 ரூபாய்க்கும் இன்னமும் டாக்டர்கள் ரூரல் தமிழ்நாட்டில் they are performing their duties. It is my duty to salute them in an enormous theatre like this. While robotics are improving, there are people working at this is the cutting edge, but I see doctors working at the bleeding edge of India. And I take this opportunity to remember them, remind you, and the future technology, whatever it may be, that it must reach the last man, and that's when your profession will become more noble than it already is. நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது இன்க்ரெடிபிள் ஜேர்னியா அல்லது ஃபேண்டாஸ்டிக் வயாஜா ஞாபகம் ரைட்டில் ஞாபகம் அதில் they have predicted about nanotechnology, how a nano submarine goes inside the body of a man to perform a very important surgery, because surgical intervention from outside would be very dangerous, and they saved the person. That was the subject of this film. Now it is actuality. You're actually doing something like that. The cinema that I came into is not the same. When you got your MBBS degree, the science of medicine wasn't the same. It has moved far ahead. And as I was just asking him about histocrypsy, how is it different from this and that? He said that's still happening and it's in testing stages. And very soon, I'm sure, for the same hospital, I might come and inaugurate another machine like that. I think we should never deter or delay progress. It's very important that all inventions be tried at once. And who but the frontier soldiers like you can dare to try it. I know that I am not a participant, but கலிங்கத்து பரணின்னு சொல்லுவாங்க. பெரிய வீரர்கள்லாம் சண்டை போடும்போது பரண் கொண்டு உட்காந்துட்டு கவிஞர் ஒருத்தர் இதெல்லாம் பாட்டா பாடுவாங்க. அந்த மாதிரி நான் ஒரு பரணியில் அமர்ந்து கொண்டு உங்கள் வீரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அப்படி ஒரு விழா தான் இந்த விழாவும். I come to celebrate your valor, your perseverance in taking not only human life forward, but humanity itself. Because without science, we'll be just a bunch of people praying and hoping and not actually letting things happen. I thank you for this quick tutorial of what lies ahead tomorrow. I'm happy to be part of it, proud to be part of it.
the writer and the actor that I am, this function helped me chat up people for another year. எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசியிருக்கேன். சில புஸ்தகங்கள் வரும், வைன் ஃபார் இடியட், சினிமா ஃபார் இடியட் அப்படின்னு. அதை கொஞ்சமாக படித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா பெரிய கூட்டத்தில் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசலாம். எனக்கு நான் விருதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்றவங்கள எப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, நல்ல நண்பர்கள் இருந்தால் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்கு இந்த விழாவே எனக்கு தெரியாது. உதாரணம், எனக்கு கிடைத்த நண்பர்களெல்லாம் என்னை உயர்த்தி பிடித்தவர்கள். இந்த இது காட்டினாங்க, லைஃப்பில் ஸ்டெப்பெட்ஸ் கொஞ்சம் காட்டினாங்க. ரொம்ப சின்ன லைஃப் தான், ஆனால் அது பெருமையுடன் வாழ எனக்கு உதவி செய்தவர்கள். அதில் அப்பப்போ தோன்றி மறைந்த பொருளுங்க இளையராஜா அண்ணன், பல பேர் அதில் தோன்றி மறைந்தார்கள். அவர்களெல்லாம் இல்லைன்னா இவ்வளோ பெருமையான காலரை தூக்கி விட்டு முடியாது. இன்னும் தொடர்பாக அந்த காலரெல்லாம் தைச்சு சட்டையெல்லாம் மாட்டி விட்டவங்க அவங்க. அவர்களை என்றென்றும் நான் நன்றியுடன் நினைத்துக் கொள்வேன். எனக்கு எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாரும் நல்லா படித்தவங்க. படிக்கலையேங்கிற வருத்தம் எனக்கு ரொம்ப உண்டு. ஆனால் படிக்க வேண்டும் என்பதை அடிக்கடி வலியுறுத்துவதும், படித்தவர்களை நண்பர்களாக வைத்துக் கொள்வதை பெருமையாக நினைப்பவன் தான். அப்படி கிடைத்த நண்பர் தான். என்னுடைய நோய் மட்டும் எனக்கு நல்ல நண்பர்களை, டாக்டர்களை நண்பர்களாக்கவில்லை. என்னுடைய தேடலும் எனக்கு நல்ல டாக்டர் முருகசுந்தரம், ராஜசுந்தரம் போன்றவர்களை நண்பர்களாக்கி இருக்கிறது. அதன் காரணமாகத்தான் நாம் இந்த வேலையில். மற்றபடி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரோபோட்டிக் உங்கள் சந்தோஷத்தை கூட்டுமே தவிர ஆயுளை கூட்டாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தா அந்த விக்ரம் படத்தில் கூட we have used robotic. No camera can do that far. எங்கள் ஃபைட்டர் நாங்கள் எங்கள் வீரத்தை கூட்டுவதே கூட ரோபோட்டிக்ஸ் தான். அந்த ரோபோட்டிக்ஸை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். போருக்கு அது பயன்படுவதை விட மருத்துவத்துக்கு பயன்படுவது தான் மானுடத்திற்கே பெருமை. அதற்கு முன்னோடியாக இருக்கும் இவர்களை எல்லாம் வணங்க வேண்டியது மனிதனாக என் கடமை. இன்னும் பார்த்து நான் வியந்து கொண்டே இருக்கிறேன். என் கவிதையை ஞாபகப்படுத்திட்டாரு முருகசுந்தரம் அவர்கள். அவரும் நல்ல கவிஞர் தான். நாங்கள் அதையும் பகிர்ந்து கொள்வோம். ஒரே வீட்டில் அவங்க பேரண்ட்ஸை தான் சந்தோஷப்பட வேண்டியது. எங்கள் மாதிரி கிராமத்தில் இது என்னங்க இது என்னங்க மருந்து கேட்பாங்க. இது உள்ளுக்கு சாப்பிடுங்க, இது மேலுக்கு தடவைக்குங்கன்னு கொடுப்பாங்க. ஒரே வீட்டில் உள்ளுக்கு ஒரு டாக்டர், வெளியில் ஒரு டாக்டர், 2 பேரை வச்சிருக்காங்க வீட்டில். உள்ளுக்கும் வெளியிலுமாக அவர்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கு என்று பெருமையாக இருக்கும். எப்படி என்னை மாதிரி நண்பர்களுக்கு பெருமையாக இருக்கிறதோ அதே பெருமை இன்னும் குடும்பத்தாருக்கும் இருக்கும். I thank all of you for your patience. Thank you for honoring me